फीडबैक नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए मैं हाजिर हूं। आपको करना होगा एक कॉल और उसका मैं दूंगा आपको जवाब। तो इस वजह से के लिए तैयार रहें कि आप मेरे से बात कर सकें। इस हफ्ते में क्या है खास। सबसे पहले हर बार की तरह गंडमूल इस हफ्ते 21 सितंबर 2012 को दोपहर के 11:22 जो दिन के 11:22 हैं उस पे शुरू होंगे और 23 सितंबर 2012 को सुबह 8:50 जो कि यूके टाइम के हिसाब से हैं वो होंगे। इस दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे। और इसके अलावा कुछ खास परिवर्तन नहीं है। ग्रहों की स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, उनमें कुछ खास फेरबदल नहीं हुआ। खाली चंद्रमा है जो हर बार कुछ चेंजेस लेते हैं और शुक्र ग्रह ने भी कुछ चेंजेस ली हैं। और उसके अलावा 2 लाइनें जो हर बार मैं आपको कहता हूं उसके ऊपर बात जारी रखूंगा। फिक्र छोड़ कल की जो गुजर चुकी है, जो बीत गई है, नजर रख तू आगे की जो आ रही है, नजर रख तू आगे की जो आ रही है। हमें पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान या टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें प्रेजेंट में और आगे के बारे में, सबसे पहले हमें वर्तमान में जो हमारे लिए आगे का प्रबंध है, जहाँ से हमने आगे के लिए बढ़ना है, उसकी चिंता हमें करनी चाहिए। उसके बारे में चिंता किए बगैर उसका अच्छा प्लानिंग करके उसके बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही एक अहम विचार होगा। अगर हम इस चीज़ के ऊपर कार्य करेंगे तो हमें निश्चित ही बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप लोग फीडबैक करते हैं तो आप कई सवाल करते हैं। अभी किसी ने मुझे फीडबैक किया, धन्यवादी हूँ। उन्होंने हालांकि मेरा शो एस्ट्रोलॉजी का है लेकिन उन्होंने एक स्पिरिचुअलिज्म, धार्मिक किस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है ऐसा पूछा। तो मैं राशि बताने से पहले बताऊंगा, परमात्मा सर्वव्यापक है। ईश्वर, अकाल पुरख, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड जो एग्जिस्ट करता है हर जगह पे, हमारे अंदर बाहर। और हम नित्य प्रतिदिन गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, जहाँ भी कहीं सत्संग हो रहा है, हम संकीर्तन में लगे हुए हैं, उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा है जो कहे कि हाँ मुझे परमात्मा के दर्शन हुए और परमात्मा के दर्शन होने के बाद उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो हम लोगों के लिए एक चमत्कार हो? नहीं। किसका कारण क्या है? इतने इतने पंडित, ज्ञानी, ग्रंथी, मौलवी सब लगे हुए हैं उस परमात्मा को खोजने के, पूरी साइंस लगी हुई है कि कैसे हो रहा है ये सब, लेकिन फिर भी नहीं पा रहे। हम ढूंढने की कोशिश कहाँ करते हैं? हम ढूंढने की कोशिश करते हैं बाहर, मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी मूर्ति में, कहीं और जगह, सत्संग में। लेकिन वहाँ पे वो एग्जिस्ट है, ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पे नहीं है, लेकिन उससे पहले भी वो आपके अंदर समाया हुआ है। अगर आपने उसे पाना है तो अपने अंदर झांके। सबसे पहले अपने अंदर झांकने के लिए, पाने के लिए आपको करना क्या है? अपने अंदर के विकारों को नाश करना होगा। जब तक आपके विकार उसके ऊपर बैठे हुए हैं अपनी पर डाल के, तब तक वो आपके अंदर बैठा हुआ जो सब कुछ कर रहा है, चला रहा है, आपको नजर नहीं आएगा, नहीं ढूंढ पाएंगे आप कहीं भी। अगर ऐसा होता तो पानी में अगर मिलता तो मछलियों को मिलता, मंदिर में मिलता तो पंडित को मिलता, गुरुद्वारे में मिलता तो ज्ञानी को मिलता, पाठी को मिलता, लेकिन नहीं है। मस्जिद में होता तो मौलवी को मिलता, लेकिन वो भी लगे हुए हैं उसको ढूंढने में, उसके आगे दुआएं करने में, उसकी पूजा अर्चना करने में, और करनी पड़ेगी क्योंकि ये जीवन का एक सार है। करते 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 एक दिन ऐसा रम जाएंगे कि उसका मिलन जो हमारे अंदर है उसके साथ हमारा मिलन होगा। वो तभी होगा जब हमारे विकार हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगे। विकारों को खत्म करने के बाद ही आप परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा कहीं नहीं है, आपके आजू बाजू, ऊपर नीचे, कण करने, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, आपके अंदर बाहर वो ही है। जो हो रहा है वो ही कर रहा है, लेकिन जब उसमें मैं आ जाती है, मैं कर रहा हूँ, तब वो नहीं होता। वो होते हुए भी नहीं होता। तब हम अपने इन कर्मों की वजह से, कई बार लोग कह देते हैं कि जब आप ये कहते हो कि सब वो ही कर रहा है तो फिर ये सुख दुख किस लिए है, फिर ये सब क्या? क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तब उसमें हम प्रधान होते हैं। हम अपनी बात करते हैं, मैंने ये किया। उस समय आप ये नहीं कहते कि उसने ये किया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, वो सब उसी का किया हुआ है। तो जब हम इस चीज़ को जान लेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके प्रति हमारा मार्गदर्शन जो है वो अपने आप दिखाता चले जाएगा। उससे पहले कि मैं आपसे बात जारी रखूं, बढ़ते हैं अपने आज के कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर। एक मिनट, मेरी वाइफ ने आपके साथ बात करना है। जी जी करवाइए जी। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा जी, मैं थोड़ा जो अपने बारे में पूछना होगा प्लीज। जी अपना नाम दसो जी। मेरा नाम सुरजीत है। सुखजीत? सुरजीत, ओके जी। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। डेट ऑफ बर्थ है 12/10
12:10 okay 1961. 61 time 61. जी The time 12:10 of 61 birth is 61 12:25 p.m. sorry Time of birth is जी 12:25 12:25 afternoon or in the evening afternoon. okay 12:25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ Mombasa in Kenya. Mombasa in Kenya ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1961 61 that's right. ਓਕੇ 12:25 ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋਬਾਸਾ ਕੇਨੀਆ that's right yeah. ਓਕੇ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨਸ ਰਹਿਣੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਗਲਤ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪੂਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਵਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਉਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂਜੀ ਐਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਧੂਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਭਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਉਸ ਹਰਫ ਦਾ ਮੇਲ ਆ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਅਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਨੀਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨਸ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਥਰੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਬੜੀ ਸਿਰਫ ਹੈਡੇਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ, ਸਹਿਯੋਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਠ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਠ ਯੋਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਉਪਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਮਾਵਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਮੱਸਿਆ ਡਾਰਕ ਮੂਨ, ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਡਾਰਕ ਮੂਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 ਲੈਣੇ ਬਦਾਮ, 7 ਹੋਲ ਆਲਮੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛਿਲਕਾਂ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। 7 ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਆ, 1 ਨਾਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਸੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਚ ਬਹਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਮੱਸਿਆ ਕਰਨੇ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਨ ਐਜ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਕਮਿੰਗ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਦਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ? ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ 5-7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। So basically, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ just go to a ਕੋਈ center ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, just go and sit and talk to people really। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਅਗਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਰਸਟ ਏਡ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਬਰਫੀ ਲੈ ਲਓ। ਬਰਫੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ, ਹਾਫ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਰਫੀ ਪਲੇਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰੀ, ਬਦਾਮ, ਛੁਆਰਾ, ਵਰਕ, ਇਲਾਇਚੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਸਾਦੀ ਬਰਫੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਚੜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਗਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਐਨੀ ਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਲੂ ਜਾਂ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਲੂ ਜਾਂ ਪਰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰਲੂਮਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ornaments ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ 골ਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਨਹੀਂ 골ਡ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਲੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਲੂ ਔਰ ਬਲੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਆ ਪਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਬਲੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਸਟੈਚੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਜਾਂ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਲੂ ਪਰਪਲ। ਬਲੂ ਪਰਪਲ ਜੀ, ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੇਵੀ, ਰਾਇਲ, ਸਕਾਈ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਫॉर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਬਈ ਤੇ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਫਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਗਿਫਟਡ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੂਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਸੂਟ? ਮੇਬੀ ਸੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਟ ਹੈ, ਸੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ, ਜੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਬਲੂ অর ਪਰਪਲ। ਯੈਸ, ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ 100% ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 3333 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੈਮਸਟੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਮਸਟੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੈਮਸਟੋਨਸ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਮੰਡਸ ਹੋਏ, ਟੋਪਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਲਸ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੈਮਸਟੋਨਸ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਫ ਦੇयर ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਰਾਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੈਲੋ ਸਫਾਇਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਲਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲੂ ਸਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਲੂ ਸਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ? ਬਲੂ ਸਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕੋਰਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਲੂ ਸਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਡ ਕੋਰਲ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਸਿਲਵਰ। ਨੋ, ਕੋਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਲੂ ਸਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਸਫਾਇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਇਆ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਉਂਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੇਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੇਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਸੌਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ, what kind of product? ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤੇ what kind of product? ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਸਟ ਔਨ ਦਾ ਐਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀਡੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਐਵਰੀਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਚ ਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਂਡੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਰੈਮਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜੌਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਲਾ ਜੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੋਮ ਦ ਪਰਸਨ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ ਔਖੇ ਸੌਖੇ। It's roughly 20-22 days, nothing else. Sorry? ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਈ ਐਮ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਰੇਖ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸ ਜੀ। हेलो हेलो, बात करें अगर आप बाकी कॉल करके फिर से कॉल कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से इस चीज़ से अपने आप को और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। और सिंपल से उपाय मैंने आपको दिए, एक दिन में आपने एक ही उपाय करना है, ये ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी बात यह है, और 15-20 दिन के बाद आपका ये चार्ट जो है वो चेंज होगा, उसमें कंडीशनें चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा उपाय देने की कोशिश नहीं की है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन उसमें भी आपका ही फ़ायदा है। और दोस्तों बात कर रहे थे, करने वाला था मैं एरीज राशि वालों की, मेष राशि वालों की मंगल कार्य। कुछ ही दिनों में कोई मंगल कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल कार्य मीन्स घर में कोई शादी का समागम या कोई बर्थडे पार्टी, अचानक कोई गेस्ट आया, उसका बर्थडे था तो आप लोगों ने प्लान कर लिया कि चलो बर्थडे मनाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कोई अखंड पाठ या कोई संकीर्तन या कोई जगराता हवन, ऐसी कोई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। और साथ ही साथ में परिवार का जो है संयोग है, सहयोग है, गेट टुगेदर होना, गैदरिंग होनी, ऐसी कुछ कंडीशनें बनी हुई हैं आपके लिए जो शुभ और मंगल कारक हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन है। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि इस समय के दौरान आपका गोल्ड कहीं खो सकता है। अपने गोल्ड के ऊपर आपने पूरी अपनी ज्वेलरी को बिल्कुल संभाल के रखना है। उसमें कुछ मुझे लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके लिए आप अवेयर रहें। और हेल्थ के मामले में अभी समय कुछ ठीक चल रहा है, खाली एसिडिटी वगैरह आपको परेशान कर सकती है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माता को, आपकी मदर को आँखों की परेशान कर सकती है। हार्ट और आँखों से रिलेटेड उनको दिक्कतें हो सकती हैं। अपने छोटे भाई को, अगर हो सकता है अपने छोटे भाई के साथ रहें और अपने भतीजे की हेल्प करें। अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत हो रही है, हेल्थ में आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपका जो भतीजा है,
आपका नेफ्यू है, आप उसकी हेल्प करें, उसको खुश करें, उसको कुछ मिठाइयाँ लेके दें, कपड़े लेके दें। इस तरह से अगर आप उसकी हेल्प करते हैं तो इस हफ्ते का आपका उपाय अपने नेफ्यू की सेवा करनी, उसके साथ रिलेशन डेवलप करने। और जो बच्चे एजुकेशन में, उनके लिए समय अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास है, आप टेंशन ना लें, थोड़ा बस उसमें रमे रहें, उसको इग्नोर ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। और साथ ही साथ कारोबार के मामले में अच्छा समय चल रहा है। आपके सप्तम भाव में शनि महाराज जी बैठे हुए हैं, उच्च के भाग्य स्थान को देख रहे हैं, कर्म स्थान और लाभ स्थान के मालिक हैं, तो नेचुरली ये शुभ फलदायक हैं। आपको धीरे धीरे अपने कार्य में सफलता होती हुई नजर आ रही है। जल्दी जल्दी आप इस चीज़ से आगे बढ़ते जाएंगे। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि इस समय के दौरान अगर हेलो, इससे पहले के लगता है कॉलर चले गए, और आप कोई पार्टनरशिप से बचें। वृष राशि वालों से बात करूंगा ब्रेक के बाद। मिलता हूं आपको ब्रेक के बाद। धन्यवाद। हाजिर हूं ब्रेक के बाद और बात कर रहा था आपके साथ राशिफल की। एरीज वालों से बात की, अब बात करूंगा टॉरस वालों से। उससे पहले हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार। सत श्री अकाल जी। पता कि मैं पूछना सी जी कि मेरी ना दंद, मेरी हेल्थ बड़ी ठीक नहीं हैगी जी। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਟੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ओके तरविंदर जी। और डेट ऑफ बर्थ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? 28 ਜੀ ਜੂਨ जून 1950 1950। ओके। और हाँ टाइम? टाइम 1:30 बजे। दिन दे या रात दे? नहीं दिन दे वो वेडनेसडे थी उस दिन। ओके। हाँ जी 1:30 बजे 1:30 PM 1:30 PM। और प्लेस ऑफ बर्थ की है जी? नैरोबी कीनिया। नैरोबी कीनिया। जी ओके। ਦੋ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ ਕਦੀ? जी नहीं मैं अमृतधारी है। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ? बहुत देर ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਛਕਿਆ? 10 ਸਾਲ, 11 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ? 13 ਸਾਲ ਦੀ। 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 16 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ। ਆਲਰਾਈਟ। I was little then. ਸੌਰੀ? I was little then. ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਤ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਬੈਕ, ਲੱਤ ਔਰ ਬਾਂਹ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਂਹ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ? It's almost 18 years. They cannot find anything, none whatsoever. ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਦੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾੜਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੰਦ, they're trying to put the crowns in. They can't, they don't know what's going on. Okay. They've taken the TC out as well, few, है ना? But they cannot find what's wrong with me, and it pains and pains, really pains, and they can't find out. All right, no problem. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਮਣਕੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਣਕੇ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਮਣਕੇ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵਾਈਟ ਮਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ
cooking reiki है ना जी I go those things that's all. ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਡ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ pearl ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਈ ਹੈ white pearl ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ any kind of mala like white moti, white color or green weeds ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, you need to remove it at home from home. the green I have put green emerald. ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਲਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਮਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, all right ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਮਰਲਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਐਮਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 12th ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6, 8 ਔਰ 12 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲੋ ਸਫਾਇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਲਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਲੂ ਸਫਾਇਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6, 8 ਔਰ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੈਲੋ ਸਫਾਇਰ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੈਲੋ ਸਫਾਇਰ ਦਾ ਲਾਰਡ ਆਫ ਦ 9th ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਜੁਪੀਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6th ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ 8th ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 6th ਜਾਂ 8th ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਮਰਲਡ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲੋ ਸਫਾਇਰ, ਬਲੂ ਸਫਾਇਰ ਜਾਂ ਐਮਰਲਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। I suffer from anxiety. Sorry? Mind you. ਸੌਰੀ, I suffer from anxiety. ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਟੋਨਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੀਟਰ 1 ਲੀਟਰ ਈਚ 8 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, 10 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ 4 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 8 ਲੀਟਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਔਰ 1 ਲੀਟਰ ਈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੈਣੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਵਿਦ ਰੈੱਡ ਕੈਪ। ਅੱਛਾ ਬਲੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਰੈੱਡ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮ ਦਲੀਆ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸਾ ਦਲੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ, ਦੁੱਧ ਔਰ ਗੁੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਰਜਰੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਟਿੰਗ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਅਸੇਵ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਨਾ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਇਟ। Okay. Same. Interesting. ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾ। ਸੌਰੀ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਗਏ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਫਕੌਮ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ।
नहीं वो तो मैं गल ठीक समझ जी। गई ना, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਗਈ ਵਿਦਆਊਟ ਨੌਲੇਜ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਓਪੀਨੀਅਨ। ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਔਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਮੈਂ ਸਰਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਟਨੈਸ ਬਣੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? I was a practice manager there. ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। I was there, practice manager, but not now. ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ there is no case। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਪਰਵਿੰਦਰ ਜਸ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀ ਜਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੈਟਸ ਆਲਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰੈਮਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਔਨ 에ਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਚੰਗਾ ਵੀਰ, ओके जी, टेक केयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बात करूंगा टॉरस राशि वालों से। टॉरस राशि वाले, घर में कलह कलेश का वातावरण है और हेल्थ के इश्यूज हैं, शांति बनाए रखें। जितना हो सकता है जप तप दान पुण्य ये करें। और शांति, अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें आप एक साइड को चुप रहना ही इस समय मंगलकारी रहेगा। अन्यथा आर्गुमेंट्स बढ़ेंगे, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी के थ्रू जाना पड़ेगा और आप दूसरे लोगों को भी उसमें बुरा बनाएंगे। तो इस वजह से अगर आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने घर का मसला अपने घर में ही सुलझा लें, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व ना करें। वो आपकी हेल्प भी करना चाहेंगे तो कहीं आप ऐसा ना हो कि अपने दोस्तों को खोलें। आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी सिर्फ अपनी कड़वाहट या अपने इस अनसुलझे मैटर को, जो कन्फ्यूज़न की वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से आप अपने अच्छे दोस्त भी जो है उनको खो सकते हैं। बेहतर है कि आप उसको उसमें शांति बनाए रखें, वे आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ ही साथ आप ये करें, और जो बच्चे एजुकेशन में हैं, एजुकेशन का समय आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ हेल्थ का इशू आपके सामने ऐसा खड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से एजुकेशन में कंसंट्रेशन ना होना या कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो जानी आपके साथ हो सकती हैं। आप उसको टैकल कर सकते हैं, आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा उस पर और कॉन्सेंट्रेट करें। और एक छोटा सा उपाय मैं आपको दूंगा, उससे पहले हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो जी। जी मुझे इस आपसे सवाल करना था। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है? हाँ जी, बताइए जी। 15/10 15/10 72 और टाइम 2 बजे दोपहर के। 2 बजे दोपहर के। और आपका नाम प्लीज? एस ये से आपका शुरू है? होता है। हाँ जी। ओके, एस से शुरू एस होता है? से, हाँ जी। ओके। और प्लेस ऑफ बर्थ? इंडिया, मेरठ। मेरठ। ये अष्टमी का दिन था ना, दुर्गा अष्टमी। देखते हैं जी, जरूर होगा अष्टमी का दिन। दिन संडे था उस दिन? हाँ जी। ठीक है। इस समय आपका चल रहा है राहु, बैठा हुआ है। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट हैव अ लुक। फिर आपसे 2 सवाल पूछने के बाद फिर आगे बढ़ूंगा।
अभी आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड घर से, प्रॉपर्टी से है या जॉब से है? घर से भी है और फाइनेंशियली भी है। हाँ, फाइनेंशियली मींस जॉब से रिलेटेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आपके परिवार में जी। किसी के नाक के ऊपर कोई काले रंग का तिल है? नाक के ऊपर काले रंग का कोई तिल, तिल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मतलब जो दिखाई दे, नोटिस किया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, मुंह पे तो है पर नाक पे नहीं है। नाक के ऊपर दाईं साइड पे, राइट साइड पे? हाँ, नाक के दाईं साइड पे है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। और इसके अलावा एक और बताएं कि आपके परिवार में किसी की 2 शादियां हो चुकी हैं? जी। ऑलराइट, जो शादियां हुई थी वो किसकी थी? वो रिलेशन में कौन थे? आप खुद हैं या कोई और था? नहीं, जो मैं खुद भी हूँ और मेरी मतलब आंटी भी है। आंटी मीन चाची, ताई, मौसी, किसको आपको कैसे कहते हैं? क्या मीन्स क्या है आंटी से? मौसी से। मौसी, मौसी को नहीं लेना है हमने आपकी परिवार के, अगर आप मौसी आपके ही परिवार में ब्याही गई हैं, आपकी चाची ताई हैं, तब तो उसको कौन करते हैं, लेकिन मैं आप ही के परिवार की बात कर रहा हूँ जिसमें आपकी ताई, चाची, बहन, कज़न, जो आपके ताई चाचे की लड़की हो, या आप स्वयं। तो आपने ये कहा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो हमने नियरेस्ट, क्योंकि ये फैमिली का मैटर है, बाहर दूसरे जो हैं उनका नहीं है। ऑलराइट, चलो ठीक है, आपका टाइम वगैरह तो सब ठीक है। आप बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? एक तो मकान और घर के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, एक फाइनेंशियली क्या जानना चाहते हैं? एक तो मुझे ये बताइए मेरे को क्या दान में देना चाहिए और क्या कलर मेरे लिए अच्छा है? ओके, आपके लिए सबसे अच्छा कलर है पीला। ओके। उसके बाद रेड, और उसके बाद बरगंडी, वो भी रेड टोन में ही आ जाता है, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। ये 3 कलर आपके लिए अच्छे हैं। इसमें वाइट, ऑफ वाइट जिसको हम क्रीम कलर कह सकते हैं, और ब्लू, ये 3 रंग आपके लिए अशुभ है। ओके। और क्या चीज़ मेरे को दान में देनी चाहिए? आपने बहुत ज़्यादा पंडितों की, साधुओं की पूजा नहीं करनी है, एजुकेशन में फ्री चैरिटी नहीं करनी है। साधु संतों को, उनको घर बुला के उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े लत्ते देने, ऐसा काम नहीं करना है आपने। उनका आशीर्वाद लें, फ्रूट वगैरह दान करें, सत्संग में जाएं, वो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको घर में बुला के या ऐसे स्थानों पे जाकर अगर दान पुण्य करते हैं तो वो आपके लिए अशुभ होगा। और आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल चीज़ों की चैरिटी कभी नहीं करनी है। उनसे रिलेटेड कोई भी वहाँ पे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी सामान है वो आपने नहीं देना जी। और क्या चीज़ दान देनी चाहिए? पीले रंग के फल जितने हो सकते हैं, पीले रंग के फल जितने हो सकते हैं, गुड़ और गेहूं का दान जितना आप कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। ये 2 चीज़ें आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें पीले रंग के फल हो सकते हैं, चने की दाल हो सकती है, गाय का घी जो होता है हमेशा पीले रंग का होता है, प्योर गाय का घी जो है पीले रंग का होता है, वो सफ़ेद रंग का नहीं, वो आप दे सकती हैं। और साथ ही साथ गुड़ और गेहूं का दान कर सकती हैं आप। और हेल्थ रिलेटेड आप कुछ देख रहे हैं? कोई मांगलिक या कोई काल सर्प योग भी है? मांगलिक भी नहीं है और काल सर्प योग भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। जब आप काल सर्प योग की, मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि जब आप काल सर्प योग की बात करते हैं, सबसे पहले कि राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह आने चाहिए। फिर भी कई आपके राहु के साथ चंद्र और बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो वो उसमें फल की कमी हो गई। मान ले अगर कोई कह भी देता है कि नहीं जी ये तो नहीं है, ये डिग्रियों से ऐसे हो गया वो हो गया, लेकिन मंगल की दृष्टि, जब किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि किसी ग्रह के ऊपर पड़ जाए तो उसका असर कम हो जाता है। आपका भाग्य स्थान में बैठा हुआ मंगल द्वादश भाव के राहु के ऊपर दृष्टिपात कर रहा है, तो उसकी वजह से ये जो काल सर्प योग का जो असर है वो कम हो गया। और वैसे भी हम ये कहते हैं कि राहु और चंद्र पीस ऑफ माइंड को खराब कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ चंद्रमा पीस ऑफ माइंड को तो खराब करता है, लेकिन राहु के बुरे प्रभाव को भी कम कर देता है। तो उसमें
से आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मांगलिक आप नहीं हो, परेशानी वाली कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही। परेशानी है ना, चंद्र राहु का एक साथ बैठना जिसमें आपको एंग्जाइटी, वरीज, फाइनेंशियल ये टेंशन आपको परेशान करेंगी। लेकिन अगर आपने इनसे बचना है तो उसके लिए आप ये चीजें मैंने आपको कहा है दान करें, और साथ ही साथ गले में सोना हमेशा पहन रखें। गोल्ड का कुछ ना कुछ आपने गले में डाल के रखना है। अगर आपका गला सोने से खाली हुआ तो फिर आपको ये टेंशन आपकी और बढ़ जाएंगी, तो आप डेबिट में रहेंगी, आपके ऊपर कर्जा बढ़ेगा। आप जितना कमा के लाएंगी वो कहीं ना कहीं आपको चुकाना पड़ेगा। अननेसेसरली कोई खर्चा आ गया या बिना किसी कारण के कोई चीज लेनी पड़ गई, ऐसी चीजें आपके साथ होंगी। और स्टोन मेरे लिए कौन सा अच्छा है? आपके लिए स्टोन जो है जी, कैप्रिकॉर्न है। आप किस पर्पस के लिए डालना चाहती हैं आप स्टोन? मेरे को ये पूछना था लाइफ स्टोन क्या है मेरा। लाइफ स्टोन तो आपका बन रहा है ब्लू सफायर, लेकिन वो आपको सूटेबल नहीं रहेगा। लाइफ स्टोन की अगर बात करें तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से ब्लू सफायर डाल सकते हैं। आपने अगर कारोबार के लिए डालना है तो आपके लिए डायमंड, ब्लू सफायर और डायमंड एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो डायमंड को भी आपने नहीं डालना है। ले दे के आपके पास एक ही बचा है जो है कोरल। अब ये जो मेरी राशि कौन सी बनती है इसमें? आपकी राशि जो बनती है वो बनती है धनु राशि, सेजिटेरियस जी। लेकिन नाम के हिसाब से तो कुंभ पड़ती है ना? हाँ बिल्कुल, नाम के हिसाब से कुंभ पड़ती है, लेकिन जब हम देखते हैं, हमने जन्म समय के दौरान जो चंद्रमा है उसको देखना, उसके हिसाब से उसकी कंडीशन क्या है उसको देखना है। अगर हमारे पास कुंडली नहीं है तब हम जाके नाम राशि को भी उससे काम लेते हैं, लेकिन आपकी जो बर्थ की राशि है वो है सेजिटेरियस। और इसके अलावा हो सकता है कि आप, मुझे ये भी चेक कर लेने दीजिए, हो सकता है ऐसा हो 72 और शुक्र नहीं है, ठीक है, उसमें से आप बचे हुए हैं। ठीक है, आपकी जो अभी दशा चल रही है वो राहु की दशा चल रही है, और राहु जो है आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और द्वादश भाव का कोई भी प्लैनेट जब द्वादश भाव का आता है तो वो जर्नी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, कर्जे बढ़ा देना, पीस ऑफ माइंड को खराब कर देना, ऐसी चीजें करता है। ठीक है ना। तो अभी आप ये समझिए कि नेक्स्ट ईयर वो खत्म होने वाला है, तो उसकी इतनी समस्या नहीं रहेगी। उस समय के दौरान बस आप ये ध्यान रखें, अगर हो सकता है कोई रात को सिरहाने पानी रखें उपाय के रूप में, पीली वस्तुओं का दान करें, गुड़ गेहूं का दान करें, रात को सिरहाने पानी रखें और सुबह उठकर उसको किसी पेड़ फूटे, कोई फूलों वाले पेड़ के ऊपर डाल दें। इससे आपको लाभ होगा। स्टोन्स को अगर आप अभी ना यूज़ करें तो आपके लिए अच्छा है, अगर फिर भी आप डालना चाहें, क्योंकि अभी आपकी राहु की दशा चल रही है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि राहु के बाद आपकी बृहस्पति की दशा शुरू होगी, लेकिन बृहस्पति भी आपका द्वादश भाव में ही बैठा हुआ है। मैं काम खोलना चाहती हूँ जी, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड जी। तो क्या वो मेरे लिए ठीक रहेगा? अब आपने पहले अपना काम ये किया है, ये बताइए पहले। नहीं, अभी नहीं किया यहाँ। अभी नहीं किया है तो आपको ब्यूटी से रिलेटेड आप इसको कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार धीरे धीरे बनेगी। और धीरे 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 ही आप इसको सेटल कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। और कौन सी चीज है जिससे मतलब आपको जॉब ही करनी चाहिए। किस चीज से? जॉब जो आपको हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, किसी अथॉरिटी में हो, जैसे काउंसिल्स वगैरह है, काउंसिल में हो, या किसी ऐसी चीज़ में अगर आपको जॉब मिल सकती है जहाँ आप कम्युनिकेशन कॉल्स को अटेंड करना है, जहाँ न्यूज़पेपर या पोस्ट ऑफिस जैसी चीज़ें हैं, इनमें अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपको अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ आप व्हीकल से रिलेटेड भी, जैसे सेल परचेज है, उसमें भी आप अगर पार्टिसिपेट करें तो आपके लिए अच्छा होगा जी। और अभी आप कोई ऐसे कुछ देख रहे हैं आगे, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम? हेल्थ के रिलेटेड अभी नवंबर 2013 तक आपको इससे गुजरना ही होगा, इस स्ट्रेस से आपको गुजरना ही होगा कुछ नहीं, स्ट्रेस रहेगी आपको, आप इससे बाहर हो जाएंगे। ऐसी कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है? स्ट्रेस की ही बात है बस, वैसे कुछ नहीं है, स्ट्रेस ही तो है और कुछ नहीं है। और अगर ठीक है सब कुछ तो आप उसमें आप पूछ क्यों रही हैं, आप उसमें परेशान ना हो, उसको छोड़ दें यहीं पे आप, ठीक है ना। और गले में गोल्ड पहन के रखें, मतलब सबसे बड़ा उपाय यही है? सबसे बड़ा उपाय, आपने जिंदगी भर गले में से गोल्ड नहीं उतारना है।
जब तक आपकी सांसें हैं तब तक आप गोल्ड पहन के रखें। सॉरी, कितने भी कैरेट का हो या कुछ मतलब 22 कैरेट से कम ना हो, 22, 23, 24 इंडियन गोल्ड जो हमारा एशियन गोल्ड है वो ही आपने यूज करना है। ओके। और मैं जैसे हाउस लेना चाहती हूँ जी, तो वो ठीक रहेगा? वो बिल्कुल ठीक है। अभी तो आप लेट हैं, आपको ले लेना चाहिए था। उसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए था। अब तक तो आप उस हाउस में, अगर आप अपने लिए थी या रेंट पे लेना था, देने के लिए, टू लेट करने के लिए था, अब तक तो आ जाना था आपके पास। आपने उस ग्रह को एक्टिवेट ही नहीं किया। बैठा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्रॉपर्टी से, घर से, किसी चीज़ से रिलेशन है, बन रहा है, लेकिन आपने उसे चलाया ही नहीं, बस वैसे ही बैठा है वो। नहीं, इस दिसंबर एंड तक हम लोग लेना चाहते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं जी। ओके। और कोई दिसंबर एंड तक लेना चाहते हैं? मैं कहता हूँ अगर आज मिल जाए आज ही ले लीजिए। अगर आपकी डील आज हो जाती है तो आप ले लीजिए, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी सेल करके दूसरी लेना चाहते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी समस्या नहीं। और मेरे को ये पूछना था जी कि जैसे हमने अब ये जो आप बोल रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी का तो अभी कर सकते हैं जी, लेकिन राहु के लिए कोई उपाय कर सकते हैं कि जिससे राहु के लिए मैंने आपको सिंपल उपाय बताया है कि चंद्रमा का उपाय, चंद्रमा साथ में ही बैठा है। अगर मैं राहु के लिए कोई और उपाय बताऊंगा तो आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो खराब हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बिना किसी कारण के। तो दोनों ही ग्रहों को एक साथ ठीक करना हमारे लिए जरूरी है इस समय। और शनि की 60 तो नहीं है ना? 7.5 आपकी जो धनु राशि है उसके ऊपर अभी तक तो मुझे कहीं नजर नहीं आई जी। 7.5 अभी नहीं है, अभी नहीं है। इसके लिए अभी आपको और 2.25 2.5 साल इंतजार करना होगा, तब जाके आएगी। या कहीं हो सकता है कि अपनी तेज रफ्तार की वजह से शनि के महाराज कई बार जंप कर जाते हैं कुछ समय के लिए, तो बीच में कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके ऊपर 7.5 हो, लेकिन फिलहाल 7.5 आपके आजू बाजू नहीं है जी। 7.5 से आप परेशान क्यों हैं? नहीं, मेरे को यही लगा कि बस ऐसे कोई परेशानी वाली वैसी बात तो नहीं आ रही है कोई ऐसा? अभी कुछ नहीं है, यूं ही मन में संशय ना पैदा करें आप। और ये राहु की देन है कि आप कुछ चीज़ें अपने ही मन से सोच रही हैं, जहाँ इधर उधर सुनती हैं, प्रोग्राम देखती हैं, तो उसमें लगता है 7.5 से ही शायद ऐसा हो रहा है। कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन हमारी सबकी ज़िंदगी में है, उनको आप अपने ऊपर अप्लाई ना करें जब तक आप उसको पूरी तरह से जान ना लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार जैसे कोई उपाय सुनती हूँ फिर वो मैं खुद करने लग जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, नो, ऐसा नहीं करना है आप। मेरी सभी से, आपसे नहीं, जितने भी भाई बंधु हैं जिनके पास उनकी पर्टिकुलर डिटेल्स नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, उन्होंने अपने चार्ट के, अगर उनको पास सब कुछ है तो उन्हें अपना चार्ट की वो लेनी चाहिए, रीडिंग लेनी चाहिए। जिनके पास नहीं है, जो सिर्फ अपना नाम जानते हैं, या जिनके कुंडली में ऐसी कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, जब तक आप उसको मेक श्योर नहीं कर लेते तब तक आप कोई भी ऐसा उपाय ना करें, अन्यथा ये आपको नुकसान कर सकता है। अच्छा, एक और बात भी है कि मेरे हस्बैंड के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है जी, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ है। वो सही है बिल्कुल। हाँ वो ठीक है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं, उनका कोई सुबह, दोपहर, शाम, अच्छा, रात, कुछ भी ऐसा आइडिया हो। हाँ? उनका लेकिन कोई, उनका ये प्रॉब्लम है ना कि उनको डे भी नहीं, डेट भी एग्जैक्टली नहीं पता है। फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए मैं एक और चीज़ है हमारे पास, वो कर देता हूँ अगर आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं खाली है। नाम के उस पे नाम से नहीं, मैं पूरा उसको कैलकुलेशन ही करूँगा, आप टेंशन ना लें, नाम से भी कर दूँगा। आप नाम भी बता दीजिए प्लीज़ मुझे उनका। हाँ जी, रंजीत। रंजीत, इनके ऊपर 7.5 चल रही है और चलते चलते लगभग 3 साल से ऊपर हो गए इनको 7.5 झेलते हुए, लेकिन इनकी नाम के हिसाब, बहुत परेशानी है। हाँ, लेकिन इनकी जो 7.5 है वो आपको कर्जे के अंदर या किसी प्रॉपर्टी में ऐसी चीज़ों में फंसाएगी, मानसिक परेशानी देगी। इससे ज़्यादा वो आपको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी, अच्छा इनका भी यही चल रहा है। और ठीक है ना, जो ऐसा करते हैं आप मेरे से बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लगभग जो है वो समाप्त हो गया है। मैं इसके बारे में आपको फिर अगले शो में आप मेरे से बात करें। मेरा अगला शो दर्शकों होगा सोमवार से सुबह दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, और बुधवार का शो हम लोग जो है अभी
उसको यहीं पे आज की समाप्ति है और 2 से 4 हर मंडे आपसे मेरी मुलाकात होगी और उसमें हम विस्तार से बात करेंगे राशियों के ऊपर, ग्रहों के ऊपर, जो योग आदि योग हैं, क्या योग बने हुए हैं, कैसे इनसे हम निपट सकते हैं, अच्छे और बुरे जो भी हैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा और जो समय इस समय आपसे यही कहता हुआ क्षमा चाहूँगा।